ओ ओ ओ योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं ते त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ वायुरनिलममृतमथे भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् यो सा वादित्ये पुरुषः सो सा वहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका
ओम सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ओम जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति ओम ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा शाश्वत गुरु शाश्वत आचार्य शाश्वत स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा सम्राट विराट विश्वराट ब्रह्मराट स्वराट स्वयंराट ओम ओम शाश्वत न्यायाधीशा सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा ईशा परेशा परमेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन परमात्मन परब्रह्मन सर्वभूतांतरात्मन सर्वव्यापका सर्वशक्तिमान निराकारा निर्विकारा न्यायकारी दयालु अजरा अमरा अभया अनुपमा नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता धरता भरता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम सर्वानुभू ओम शंभवा मयो भवा ओम प्रभवा ओम विभवा ओम उद्भवा ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा प्राणदाता जीवनेश्वरा जीवनदाता जीवनपति जन्मदाता सर्व दुख विनाशका सकल क्लेश नाशका संकट मोचका समस्त विद्या अशांति भय निराश निर्मूलक अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणवः प्रणव आत्म बंधुवुलारा शाश्वत बंधुवुलारा विश्व बंधुवुलारा धर्म बंधुवुलारा ब्रह्म बंधुवुलारा आत्मीय बांधवुलारा मित्रुलारा अत्यंत दुख निवृत्ति अभिलाषुलारा पूर्ण पुरुषार्थुलारा मोक्षाकांक्षुलारा मुमुक्षुरा सुमनार्थुलारा विश्वात्मा ब्रह्मात्मा परमात्मा दर्शन अभिलाषुलारा साधकुलारा ईश्वर आराधकुलारा उपासकुलारा
అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులు, మనం అపరబ్రహ్మలం. పరబ్రహ్మ, పరమ బ్రహ్మ, పరం బ్రహ్మ. పరబ్రహ్మను పరంబ్రహ్మను తెలుసుకునే శక్తి ఈ అపరబ్రహ్మకి ఉంటుంది. ఏ మనస్సుకు కానీ, ఏ బుద్ధి కానీ, ఏ జగత్తుకు, ఏ మూల ప్రకృతికి ఉండదు. మూల ప్రకృతి అది అవిద్య. మూల ప్రకృతి జ్ఞానం అవిద్య. ఆత్మజ్ఞానమే విద్య. ఆత్మజ్ఞానమే ఈ మార్గమే, విద్యా మార్గమే శ్రేయో మార్గము. అవిద్య మార్గం జగత్ మార్గం. జగత్తులో ఉండాలనుకోవడం అది ప్రేయ మార్గం. ప్రియంగా అనిపిస్తుంది. ప్రేయ మార్గం ప్రియంగా అనిపిస్తుంది, శ్రేయస్సునివ్వదు. శ్రేయస్సునిచ్చేది శ్రేయ మార్గమే. ప్రేయ మార్గం బంధనం, అవిద్య మార్గం. శ్రేయ మార్గం ఆత్మవిద్య మార్గం, బంధనా నుంచి విడగొట్టే మార్గం. ఎవరి బంధనంలోకి వస్తున్నారు? బంధనంలో చిక్కేది జీవాత్మే. దీనికి నీడం కావాలి, నీడ కావాలి, ఆశ్రయం కావాలి, గూడు కావాలి. పరమాత్మకు ఏ గూడు అవసరం లేదు. అనేడ్యాహ, నీడ అవసరం లేనివాడు, ఎవరి ఆశ్రయం అవసరం లేనివాడు, ఎవరి తోడు అవసరం లేదు, ఎవరి నీడ అవసరం లేదు, ఎవరి గూడు అవసరం లేదు. అన్ని తాను నిర్మించిన గూడే ఈ జగత్తంతా. అన్ని ఆత్మలకు గూళ్ళను నిర్మించి ఇచ్చేది పరమిత పరమాత్మయే. పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకోవాలంటే ఈ తనువు లేకుండా చేసుకోవడమే. పూర్తిగా పరమిత పరమాత్మలోనే ఉండి ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే మనం జుహు ఎవరైతే సరిగా అర్థం చేసుకుంటారో, ఈ కళాకారుణ్ణి షోడశ కళలు నిర్మించిన వాడు. బ్రహ్మచక్రంలో 16 కళలు, 16 ముక్కలు ఉంటాయి. చక్రంలో 16 ముక్కలు. గుండ్రని ఆకారం రావడానికి 16 చెక్కలతో గుండ్రని ఆకారం తయారు చేస్తాడు వడ్రంగి రథచక్రానికి. అవే 16 కళలు. షోడశ కళా పురుషుడు, కళాకారుడు, మహాకళాకారుడు, అద్భుతమైన కళాకారుడు పరమిత పరమాత్మ. పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకోవాలంటే అది భావగ్రాహ్యం. భావన ద్వారానే, శ్రద్ధ ద్వారానే, భక్తి ద్వారానే. అనేది ఆఖ్యం, ఏ నీడ, ఏ ఆశ్రయం అపేక్షించని వాడు పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకోవడం భావన ద్వారానే, శ్రద్ధ ద్వారానే, భక్తి ద్వారానే. పరమిత పరమాత్మ అనాది అనంతం, అనాద్య అనంతం. ఈ గంభీరమైనటువంటి ఈ సృష్టి నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కళలస్య మధ్య, ఈ కళల మధ్యలో అతి గూఢమైన, అతి గహనమైన, గంభీరమైనటువంటి ఈ జగత్తు మధ్యలో విశ్వస్య స్రష్టారం, జగత్ స్రష్ట, జగత్ సృష్టికర్త, జగత్ రచయిత, జగత్ స్రష్టను తెలుసుకోవడానికి ఏ రూపం లేని వాడు నానా రూపం తయారు చేసినటువంటి ఈ విశ్వకర్త, ధర్త, హర్తను, అద్వితీయుణ్ణి సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి? ఆత్మ అర్థం చేసుకోవాలి. జీవాత్మ. జీవాత్మ ఎవరు? జీవాత్మ నా ఏవ స్త్రీ న పుమాన్ ఏష నాచ ఏవ అయం నపుంసక యద్యత్ శరీరం ఆదత్తే తేన తేన స రక్షతే. శరీరంలో ఉంటుంది ఆత్మ. స్త్రీ శరీరం కావచ్చు, పురుష శరీరం కావచ్చు, నపుంసక శరీరం కావచ్చు, జంతువుల క్రిమి కీటకాదుల శరీరాలు కావచ్చు. ఏ శరీరాల్లో ఉంటుందో ఆ శరీరాల్లో అలా ఉండిపోతుంది, ఉంచబడుతుంది.
జీవాత్మ తమ కర్మ ఫలానుసారమే చేసిన కర్మను బట్టి జీవాత్మ స్త్రీ కాదు, పురుషుడు కాదు. నా ఏవ స్త్రీ నా పుమాన్ ఏష నాచ ఏవ అయం నపుంసక, నపుంసకుడు కాదు. శరీరాన్ని బట్టి పిలవడం జరుగుతుంది. స్త్రీ, పురుష, నపుంసక, జంతువులు, పక్షులు, పశువులు, క్రిములు, కీటకాలు. జీవాత్మ ఎంత ఉంటుంది? చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. రవితుల్య రూపం, సూర్యునిలాగే సమానం అనిపిస్తుంది. కానీ అంతకంటే తక్కువ, అంగుష్టం మాత్రమే కాదు, ఇంకా సూక్ష్మం కూడా. జీవాత్మ అంతటా ఉండగలుగుతుంది, శరీరం లేకుండా కూడా ఉండగలుగుతుంది. శరీరం లేనప్పుడు రవితుల్య రూపం, సూర్యునితో సమానం రూపం. శరీరం లేనప్పుడు, శరీరం ఉంటే అంగుష్ట మాత్రం, హృదయ పుండరీకం అంగుష్ట మాత్రమే. అంతేకాదు, బాలాగ్ర శత భాగస్య శతధా కల్పితస్య, ఒక వెంట్రుకను తీసుకొని చివరి దాని యొక్క సన్నని ఆకారాన్ని, ఎంత ఆకారం ఉంటుందో ఆ నిలువుగా చీలిస్తే దాని మందం ఎంత ఉంటుందో ఆ మందాన్ని బట్టి అంతే ఆ వెంట్రుకను తీసుకొని దాన్ని ఇంకా భాగాలు చేస్తే, 100 భాగాలు చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ 100 భాగాలు, అంటే 10,000 భాగాలు. ఒక వెంట్రుకను నిలువుగా 10,000 భాగాలు చీలిస్తే ఎంత సన్నగా ఉంటుంది, ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో. అంతకంటే సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఈ జీవాత్మ. ఆ జీవాత్మ కంటే సూక్ష్మం పరంపిత పరమాత్మ. అయినప్పటికీ జీవాత్మ యొక్క శక్తి అనంతం, పరమాత్మ శక్తి ఇంకా అనంతం. ఎంత సూక్ష్మమైతే అంత శక్తి వర్ధకమవుతుంది. పరంపిత పరమాత్మ ఫలకర్త, కర్మఫలకర్త, కర్మఫలం ఇచ్చేవాడు. కానీ కర్మకర్త జీవాత్మ. జీవాత్మ గురించి, జగత్తు గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. పరంపిత పరమాత్మ అర్థం చేసుకోవాలంటే 2 అక్షరములు, ముందు 2 అక్షరముల గురించి, క్షరము కానివి 2 ఉన్నాయి. ప్రకృతి కూడా, మూల ప్రకృతి కూడా అది క్షరము కానిది మూల ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు. ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే, బ్రహ్మలో బ్రహ్మపరమైనటువంటి, బ్రహ్మలో లీనమైనటువంటివి 2 అక్షరాలు అవినాశి, క్షరము కాని ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే స్థూల జగత్తుగా మారుతుందో, ఆ సూక్ష్మ జగత్తు, కారణ జగత్తు, కార్యజగత్తుగా మారినప్పుడు ఆ కార్యం క్షీణిస్తుంది, క్షరమవుతుంది, కోతకు గురవుతుంది, క్షరిస్తుంది, వినాశనం అవుతుంది, స్థిరంగా ఉండదు. కారణానికి వెళ్ళాలని చూస్తుంది కార్యం, తన మూల స్థానానికి వెళ్ళాలని చూస్తుంది. అటువంటిది జగత్తు. జగత్తు యొక్క జ్ఞానం అవిద్య జ్ఞానం. అది ప్రేయ రూపం, అమర రూపం, అవినాశి రూపం జీవాత్మ. ఇది విద్య, మరో శ్రేయ రూపం. ఆత్మ విద్యయే, ఆత్మజ్ఞానమే శ్రేయ రూప విద్య. ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే తు అనంతే విద్యా విద్య. ఈ విద్య కూడా అన్ని పరమిత పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి. మూల ప్రకృతి అయినా, కనిపించే ఈ జగత్ అయినా, స్థూల జగత్తు, దీన్ని కార్య జగత్ అంటారు. ఈ కార్య జగత్ అయినా, కారణ జగత్ అయినా పరమిత పరమాత్మలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు జీవాత్మలన్నీ కూడా పరమిత పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి. విద్య నిహితే ఎత్ర గూఢే గూఢంగా ఉన్నాయి. క్షరంతో అవిద్య క్షరం. హి అమృతంతో విద్య అమృతం. విద్య ఈశతే యస్తు యో అన్య సో అన్య. అతడు అన్యుడు, జీవాత్మ కంటే భిన్నుడు, పరమిత పరమాత్మ ఈశుడు. ఈశతే నియమంలో ఉంచుతున్నాడు విద్యను, అంటే ఈ జగత్తును, ఆత్మలను కూడా.
జగత్తు జ్ఞానం అవిద్య, ఆత్మజ్ఞానం విద్య, అన్ని కూడా పరపిత పరమాత్మే అన్నింటినీ నడిపిస్తున్నాడు, స్వాధీనంలో ఉంచుతున్నాడు, అదుపులో ఉంచుతున్నాడు పరపిత పరమాత్మ. యోనులకే యోని, కారణాలకే కారణం. శాస్త్ర యోనిత్వాత్, వేదాంత దర్శనంలో శాస్త్రాలు కూడా యోని, శాస్త్రాలకు ఆధారం, కారణం, కర్త. శాస్త్రం అంటే వేదం, శాస్త్ర యోనిత్వాత్ వేదకర్త. ఆ వేదానికి కూడా కారణం పరిమిత పరమాత్మే. యోనులకే యోని, కారణాలకే కారణం. యోనిం యోనిం అధితిష్టతి. ప్రత్యేక యోనిని, ప్రత్యేక ఉత్పాదక కారణాన్ని లేదా ప్రత్యేక శరీరాన్ని, ప్రతి శరీరాన్ని పరిమిత పరమాత్మే ఇస్తాడు. విశ్వాన్ని, రూపాన్ని, రకరకాల అనేక రూపాలను ఇస్తాడు జీవాత్మకు. ఇటువంటి విషయాలను కపిల మహర్షి లాంటి ప్రాచీన ఋషులు మహర్షులు తెలుసుకొని వారు ముక్తులైనారు ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా. ఇదంతా మాయాజాలం. ఏకైకం జాలం బహుదా వికుర్వన్. ఒక్కొక్క నానా విధమైనటువంటి ఏకం నానా విధ, ఒక్కొక్క రకం, రకరకాల జాలములు, మాయాజాలములు. ప్రతి శరీరం ఒక జాలమే, ఒక వలయే. ఏ వల ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ వలతో దేన్ని పట్టుకోవాలి, వేటవాళ్ళు, బోయవాళ్ళు కుందేలను ఎలా పట్టుకోవాలి, పక్షిని ఎలా పట్టుకోవాలి, ఏ జంతువును ఏ పక్షిని ఎలా పట్టుకోవాలి, ఏ వల విసిరాలి, చేపలు పట్టేవాళ్ళు ఏ చేపని ఏ వలతో పట్టుకోవాలి, రకరకాల వలలు తయారు చేసుకుంటారు. అలాగే పరిమిత పరమాత్మ వద్ద అనేకమైన వలలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మాయాపతి, మాయా జాలపతి, రకరకాల వలలు ఉన్నాయి. ఏ జీవునికి, ఏ జీవాత్మకి ఏ వల వేయాలి, ఏ వలతో పట్టుకోవాలి, పట్టుకుని ఎలా ఆపాలి, ఎలా నిర్మాణం చేయాలి, ఎలా సంహారం చేయాలి, అంత పరిమిత పరమాత్మకు తెలుసు. ఎందుకంటే మహాత్ముడు, పరమాత్మ మహాత్మ, సర్వాధిపతి, సర్వాధ్యక్షుడు, లోకాధ్యక్షుడు. జ్ఞానం అజ్ఞానం, జ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం, అజ్ఞానం కర్మజ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, అది భౌతిక జ్ఞానం. అంత అర్థం కాదు. ఈ భూత పదార్థాల గురించి, బయట ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవడమే అవిద్య. ఆధ్యాత్మికం అది విద్య. అవిద్య మృత్యుం తీర్త్వ విద్య అమృతం అశ్నతి. అవిద్య ద్వారా కష్టాలను, సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు భౌతిక విద్యల ద్వారా. ఆధ్యాత్మిక విద్య ద్వారా మోక్షం పొందవచ్చు. యా విద్య సా విముక్తి, విముక్తిని ఇచ్చేదే విద్య. యా విద్య సా విముక్తయే. ఇటువంటి విషయాలు అర్థం కావాలంటే ఉపనిషత్తు జ్ఞానం అర్థం కావాలి. వేదాలు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అర్థం కావాలంటే ఉపనిషత్తులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఉపనిషత్ రహస్య విద్య, రహస్య జ్ఞానం. వేదంలో ఉన్నటువంటి రహస్య విద్యను, రహస్య జ్ఞానాన్ని ఉపనిషత్తులు తెలియజేస్తాయి. అందుకే ఉపనిషత్తులు అధ్యయనం చేయడం అవసరం. అందులో ఒక ఉపనిషత్తు శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు. ఈ ఉపనిషత్తులో కనిపిత పరమాత్మ యొక్క స్తుతి ప్రార్థనోపాసన, ఆ స్తుతి ప్రార్థనోపాసన చేసే జీవాత్మ గురించి కూడా తెలుసుకోవడం అవసరం. జీవాత్మ ఎలా తెలుసుకుంటుంది శరీరం లేకుండా? శరీరం ఉండాలంటే పంచభూతాల యొక్క సారం ఉండాలి. ఇది పాంచభౌతిక శరీరం. ఈ మానవ దేహం ద్వారానే తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఈ శరీరం యొక్క మూలం, శరీరం యొక్క యోని, కారణం జగత్తు గురించి, ప్రకృతి గురించి కూడా ఆ అక్షరం, రెండు అక్షర పదార్థాలు ఆత్మ, ప్రకృతి గురించి కూడా వర్ణించడం జరిగింది శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు 5వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయంలో.
ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే, ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే తు అనంతే త్వనంతే తు అనంతే, ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే త్వనంతే విద్యా విద్యే విద్య అవిద్యే నిహితే యత్ర గూఢే క్షరం తు అవిద్య క్షరం తు అవిద్య హి అమృతం తు విద్య క్షరం తు అవిద్య హి అమృతం తు విద్య విద్యా విద్యే ఈశతే యః తు సో అన్య ఈశతే యస్తు సో అన్య. ఈశతే ఈశన చేస్తున్నాడు, నియమంలో ఉంచుతున్నాడు. ఈశుడు స్వామి, యజమాని, అధికారి, విశ్వనియంత, విశ్వస్వామి, ఈశ్వరుడు. యహ అది అన్యుడు, స అన్య జీవాత్మ కంటే అన్యుడు పరమిత పరమాత్మయే. విద్య అవిద్యలన్నీ కూడా పరమిత పరమాత్మయే. అంటే జగత్తును జీవాత్మలను కూడా. విద్య అంటే జీవాత్మల జ్ఞానం, అవిద్య అంటే జగత్తు యొక్క జ్ఞానం. కానీ క్షరం అవుతుంది అవిద్య, అమృతం అవుతుంది విద్య. అమృతాన్ని ఇచ్చేది విద్య, క్షరాన్ని ఇచ్చేది, క్షీణింప చేసేటువంటి జ్ఞానం. క్షీణించే విషయాలు, క్షీణించే పదార్థాలు ఏమిటి? సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, పంచమహాభూతాలు, కనిపించే వస్తువులు, పదార్థాలన్నీ కూడా క్షీణించిపోతాయి, క్షరించిపోతాయి, కోతకు గురవుతాయి, తగ్గిపోతాయి, అరిగిపోతాయి, తరిగిపోతాయి, చివరికి కనిపించకుండా పోతాయి, ప్రళయంలో ఏమి లేకుండా పోతాయి. ఇది క్షరం. పరమాత్మ శక్తి ద్వారానే. దీన్ని మనం ఆధ్యాత్మిక విషయం అంటాం, భౌతిక విషయాలు అంటాం. ఆంగ్లంలో స్పిరిచువలిజం, అవిద్య మెటీరియలిజం. ఇది కూడా అనంతమే. ఈ మెటీరియలిజం కూడా అనంతం, ఎందుకంటే అనంతమైన పదార్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది అనంత జ్ఞానమే. జగత్తు గురించి తెలుసుకోవడం కూడా ఎన్నో పదార్థాలు, ఎన్నో కణాలు, అణువులు, ఎన్నో రకాల వృక్షాలు, పక్షులు, జీవులు, జీవరాశులు, గ్రహాల, నక్షత్రాలు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, అందులో ఎన్నెన్నో. ఈ జ్ఞానం కూడా, అవిద్యా జ్ఞానం కూడా అనంతమే. విద్య అనంతమే. ఎన్నో ఆత్మలు, అందులో పరమాత్మ, పరమజ్ఞానం. ఇదంతా గూఢం, రహస్యం. ఈ గూఢం అంతా పరమిత పరమాత్మలో నిహితమై ఉంటుంది, విద్యమానమై ఉంటుంది. ఇది మొదటి శ్లోకం శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తులో 5వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం. ద్వే అక్షరే బ్రహ్మపరే, బ్రహ్మపరం అవుతుంది, బ్రహ్మలో లీనమై ఉంటుంది. బ్రహ్మపరే అంటే బ్రహ్మపరం, బ్రహ్మపరం అవుతుంది. అనంతే విద్యా విద్యే నిహితే యత్ర గూఢే క్షరం తు అవిద్య హి అమృతం తు విద్య విద్యా విద్య ఈశతే యస్తు సోన్య. 2వ శ్లోకంలో యో యోనిం యోనిం అది తిష్టతి ఏకో విశ్వాని రూపాణి యోనిశ్చ సర్వా. విశ్వాని రూపాన్ని, అన్నిటికీ అనేక రూపాలను కలిగించే పరమిత పరమాత్మ మాత్రం ఏక, ఒకడే, ఒంటరిగానే ఉంటాడు, ఏకాకిగా ఉంటాడు. యో యోనిం యోనిం అది తిష్టతి. ఎవరైతే యోనికి యోని ప్రత్యేక ఉత్పాదక కారణానికే కారణం, అధితిష్టతి అధిష్టాత, నియంత, ఏక, విశ్వాని రూపాన్ని, అనేక రూపాలు ఉంటాయి, అనేక రూపాలకు కారకుడు, అధిష్టాత. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో రూపాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఆకారాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటికీ కర్త, నిర్మాణకర్త పరపిత పరమాత్మ. ఋషం ప్రసూతం కపిలం యః తమగ్రే జ్ఞానైః బిభర్తి జాయమానం చ పశ్యేత్. ఋషం ప్రసూతం కపిలం, సాంఖ్యదర్శనకారుడు, చేతన భేదాన్ని స్పష్టం చేసినటువంటి రచయిత కపిల మహర్షి, సాంఖ్యదర్శనకారుడు. అటువంటి పూర్వ ఋషులు కూడా ఎవరైతే ఈ జ్ఞానై అగ్రే పూర్వకాలంలో
జ్ఞానం ద్వారానే, ఇటువంటి రకరకాల జ్ఞానం ద్వారా, అంటే విద్య అనే జగత్ జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా విభర్తి వాటిని ధారణ చేయడం జరిగింది. న్యాయమానం ఈ రకంగా ప్రకటన చేస్తూ బ్రహ్మను తెలుసుకున్నారు. పశ్యేత్ పరమిత పరమాత్మను సాక్షాత్కారం చేసుకున్నారు. బ్రహ్మోపాసకులు కపిల మహర్షి ఎందుకంటే ప్రాచీన ఋషి. సాంఖ్య దర్శనం అతి ప్రాచీన దర్శనం, అందుకే కపిల మహర్షి పేరు తీసుకున్నారు. ఋషుల్లో కపిల ఋషిని చెప్పేసి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. నేను ఋషులలో కపిల ఋషిని అని చెప్పేసి, అంటే ప్రాచీన ఋషి. తర్వాత 3వ శ్లోకం, ఏకైకం జాలం బహుధా వికుర్వన్. ఒక్కొక్క జాలమును, ఒక్కొక్క వలను, నానా విధ రూపాలటువంటి ఈ మాయాజాలం, ఈ జాలం అంతా రకరకాల జాతులు, ఆ జాతి ఆయుర్భోగాలు, చేసిన కర్మఫలాన్ని బట్టి బంధన వలలు బహుధా వికుర్వన్ విస్తరింపజేయడం, ఆ జాలములను, ఆ వలలను పరిచి ఉంచడం అనేది. జాలములను వలను పరిచి ఉంచడం అంటే కర్మఫలం ఇవ్వడం అనే, అంత కూడా పరమిత పరమాత్మనే. అస్మిన్ క్షేత్రే సృష్టి రచన అనే క్షేత్రములో, అస్మిన్ క్షేత్రే ఈ క్షేత్రం, సృష్టి రచన అనే ఈ క్షేత్రంలో సంహారాంతి, దీని సృష్టి రచన చేస్తాడు, సంహారం కూడా చేస్తాడు, అంటే ప్రళయం చేస్తాడు, లాగేసుకుంటాడు, ఇస్తాడు, తీసేసుకుంటాడు. ప్రళయంలో అన్ని తీసేసుకుంటాడు. ఏ వస్తువు ఎక్కడుండెనో, ఏ పదార్థం ఎక్కడుండెనో, ఏ కణము, ఏ అణువు ఎక్కడుండెనో, ఏ సత్వ కణం ఎక్కడుండెనో, ఏ మూల కణాలు ఎక్కడుండెనో, సత్వ కణాలు, రజ కణాలు, తమ కణాలు ఏవి ఎక్కడుండెనో అక్కడికి చేసేస్తాడు. పని చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడ పెట్టేసేయడం, అంతే. సర్ది పెట్టడం, సర్దేయడమే ప్రళయం, వాటితో పని తీసుకోవడమే సృష్టి. వికుర్వన్ విస్తరింపజేసి పరమపదాన్నిచ్చి, తర్వాత మన అస్మిన్ క్షేత్రే సంహారతి, అందులోనే మళ్ళీ లయం చేసేస్తాడు. ఏషః దేవ ఈ దేవుడే, ఈ బ్రహ్మదేవుడే, ఈ పరబ్రహ్మదేవుడే. భూయ మళ్ళీ ప్రళయ కాలములో మళ్ళీ ఇస్తాడు. ప్రళయం తర్వాత మళ్ళీ సృష్టివ, మళ్ళీ రచిస్తాడు, రచించి ఇస్తాడు. అందుకు ఓ యతులారా, యతయ ఓ యతులారా, ఓ సంయములారా, ఓ యత్నం చేసే, ప్రయత్నం చేసే, పురుషార్థం చేసే యతులారా, యతయ తథా ఈశ, అలాగే మళ్ళీ ఈశ్వరుడు, పరమిత పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ, సర్వం ఆధిపత్యం, అన్ని ఆధిపత్యాలను, అన్ని శాసనాలను అందరిపైన అధికారం చెలాయిస్తాడు, అందరి నియంత్రణలో ఉంచుతాడు. కురితే ఆధిపత్యం చేస్తాడు. మహాత్మ పరమాత్మ. ఏకైకం జాలం బహుధా వికుర్వన్ అస్మిన్ క్షేత్రే సంహరతి ఏషా దేవః భూయః సృష్ట్వా యతయః తథా ఈశః సర్వాధిపత్యం కురుతే మహాత్మ పరమాత్మ. పరమాత్మయే మహాత్ముడు, గొప్ప ఆత్మ. 5వ శ్లోకం, యశ్చ స్వభావం పచతి విశ్వయోని పాచ్యాన్ చ సర్వాన్ పరిణామయేత్, పరిణామం చేయడం, ఫలం ఇవ్వడం అనేది చేస్తాడు పరమిత పరమాత్మ. సర్వం ఏతద్ విశ్వం అధిపత్యం అధితిష్టతి. సర్వం ఏతద్ విశ్వం అధితిష్టతి. ఏకో గుణాంశ్చ సర్వాన్ వినియోజయేత్ యః. పరమిత పరమాత్మ, పరమిత పరమాత్మను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎన్నో గూఢ విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి, ఎన్నో రహస్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. యచ్చ స్వభావం, పరమిత పరమాత్మ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ విశ్వయోనిని, విశ్వానికి యోని పరమిత పరమాత్మ, అన్నిటికీ కారణం, అన్నిటికీ ఆధారం.
పాచ్యాన్ పదార్థం ఏ పదార్థం ఎప్పుడు పరిపక్వ స్థితికి రావాలి, ఎప్పుడు ఏది పండాలి, ఆ స్వభావం అంటే స్వరూపం, దాని యొక్క నిజ స్వభావం ఎలా ఉంటుంది, ఏ ఆత్మకు ఏ బల విసరాలి, ఏ బల విసిరి ఏ ఆత్మను పట్టుకోవాలి, అంటే ఏ దేహాన్ని ఇవ్వాలనేది. అంతేకాకుండా ఏ పండు ఎప్పుడు పక్వానికి వస్తుంది, ఏ ఋతువులో ఏ పండ్లు వస్తాయి, అదంతా కూడా పరమపిత పరమాత్మ తెలుసు. ఇప్పుడు దాని యొక్క పరిణామం అంటే ఫలం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఏ ఫలం ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఏ పండు పండాలి, ఏ పండు రావాలి, ఎప్పుడు పూత రావాలి, ఎప్పుడు కాత రావాలి, ఎప్పుడు పిందెలుగా మారాలి, అది కాయ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడు పండు అవుతుంది, అంత పరమపిత పరమాత్మకు తెలుసు. ఎప్పుడు పాప ఫలం నిండుతుంది, ఎప్పుడు ఫలం ఇవ్వాలి, ఇచ్చే స్వభావం పచతి. ఎందుకంటే పరమపిత పరమాత్మ విశ్వయోని, అన్నిటికీ ఆధారం. ప్రతి వస్తువు తన స్వభావానుసారంగా అది పండిపోతుంది, మగ్గిపోతుంది. పరిపాకమైనప్పుడు అది పరిణతి చెందుతుంది. తేలిపోతుంది, పండైపోతుంది. ఇది ఈ పండు, దాని రుచి ఇది. వేపకాయ చేదు ఉంటుంది, పండిన తర్వాత తీయగా మారుతుంది, విచిత్రంగా ఉంటుంది. కాయ చేదుగా ఉంది, పండు తీయగా ఉంది. కాయ ఉన్నప్పుడు రంగు వేరు, పండిన తర్వాత రంగు వేరు. దాని నిష్కర్ష, చివరి దశ, సారం, ఏ పండు సారం ఎలా ఉంటుందో, ఎలా చేయాలి, పరమిత పరమాత్మ తెలుసు. ఆ పరమిత పరమాత్మ ఎవరు? ఒక్కడే. ఏకః సర్వం ఏతద్ విశ్వం అధితిష్టతి. సర్వం ఏతద్ విశ్వం, ఈ మొత్తం ఈ ప్రపంచం అంతటిని కూడా, విశ్వాన్ని అంతని కూడా నియమంలో ఉంచేవాడు. అధితిష్టతి, పరమిత పరమాత్మలోనే ఉన్నాయి, నియంత్రణలో ఉన్నాయి. అంటే పరమిత పరమాత్మ అధిష్టాత. ఏక గుణాంశ్చ, గుణములను, సత్వరేతమ గుణాలను, ప్రకృతి యొక్క గుణాలు, అలాగే శౌర్యం, ధైర్యం మొదలగు వీరత్వం అటువంటి గుణాలను కూడా పరమపిత పరమాత్మ సర్వాన్ విశ్వ నియోజయత్ వినియోజయత్, విశేషంగా నియోజన చేస్తాడు, స్థాపన చేస్తాడు. ఎవరైతే చేస్తాడో అతడే అధిష్టాత, పరమపిత పరమాత్మ ఏక ఒక్కడే. 6వ శ్లోకం, శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు 5వ అధ్యాయం 6వ శ్లోకం. తద్వేద గుహ్య ఉపనిషత్సు, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది తత్, ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది వేద గుహ్యం, వేదములు నిక్షిప్తంగా ఉన్నటువంటి, నిక్షిప్తం చేయబడినటువంటి అదంతా కూడా ఉపనిషత్సు, ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది. వేదం యొక్క గుహ్య రహస్య ఉపదేశాలన్నీ కూడా, జ్ఞానం అంతా కూడా ఉపనిషత్తుల్లో, ఉపనిషత్తు అంటేనే రహస్య జ్ఞానం, గూఢంగా ఉంది. తద్ వేద గుహ్య ఉపనిషత్సు గూఢం తద్ బ్రహ్మ, అదే బ్రహ్మ. ఎవరు బ్రహ్మ? బ్రహ్మ దీర్ఘం ఉంది. బ్రహ్మ అంటే 4 వేదాలను తెలుసుకున్నవాడు, చతుర్వేద జ్ఞాత, చతుర్వేద జ్ఞాత బ్రహ్మ. వేదయతే, చతుర్వేదాలను అధ్యయనం చేసినటువంటి, ఎరిగినటువంటి, తెలుసుకున్నటువంటి ఆ జ్ఞాత, వేద జ్ఞాత, చతుర్వేద జ్ఞాత అయిన బ్రహ్మ వేదయతే, జ్ఞానాన్నిస్తాడు. బ్రహ్మయోని, బ్రహ్మయోని, వేదం యొక్క యోని, వేదం యొక్క ఆది యోని, ఆది ఉపదేశకుడు. ఆ ఉపదేశకుని యొక్క జ్ఞానం వేదమే. ఏ పూర్వదేవులు, ముందున్నటువంటి దేవులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే పూర్వదేవా, పూర్వ విద్వాంసులు, ఋషులు, మహర్షులు, ఋషయశ్చ మంత్రద్రష్టలు, మంత్రకర్తలు కాదు, మంత్రాలను అర్థం చేసుకున్నవారు, మంత్రాలను అటువంటి రహస్యాన్ని చూసిన వారు, తెలుసుకున్నవారు, మంత్రద్రష్టలు, ఋషయశ్చ తద్, ఆ యోనిని, ఆ ఆది గురువును, ఆది యోనిని, ఆది కారణాన్ని, బ్రహ్మజ్ఞానమును తెలుసుకున్నారు.
చేసుకున్న వారే తన్మయులైనారు. తన్మయాహ అమృత వై బభూవు. తన్మయులైపోయినారు. పరమిత పరమాత్మలో తత్మయులైపోయినారు. పరమిత పరమాత్మలోనే లీనమైపోయినారు. బ్రహ్మలీనులైనారు. బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకుని బ్రహ్మలో లీనమై బ్రహ్మ ధ్యానములో వారు అమృత వై నిశ్చయంగా ముక్తులైనారు. బభూ అయిపోయినారు. ఎవరైతే పరమిత పరమాత్మను సరిగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? వేద గుహ్య ఉపనిషత్సు. వేదములో గుహ్యంగా గూఢంగా ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం. దాని గూఢంగా ఉన్నటువంటి పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకున్న వారు ఆ బ్రహ్మయోనిని, ఆ గొప్ప యోని ఆధారాన్ని, కారణాన్ని తెలుసుకున్నవారు. ఎవరు? ఏ పూర్వదేవ, ముందున్నటువంటి పూర్వదేవతలు, పూర్వ విద్వాంసులు, ఋషులు, మహర్షులు తద్విధు తెలుసుకొని వారు తన్మయులయ్యి బ్రహ్మలో లీనమయ్యి తన్మయ అమృత అమరులైనారు. బభూ వై నిశ్చయంగా అమరులైనారు. మోక్షం పొందినారు. మనకు కూడా మోక్షం పొందే అవకాశం ఉంది. పరమిత పరమాత్మను తెలుసుకున్నప్పుడు, సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆదేశాలను అర్థం చేసుకొని ఆచరించినప్పుడు, తన్మయులైనప్పుడు, తత్వమై బ్రహ్మమయులైనప్పుడు, బ్రాహ్మణులైనప్పుడు, బ్రహ్మధ్యాసనం ఉన్నవారే బ్రాహ్మణులు. బ్రహ్మధ్యానమే బ్రాహ్మణ. వేదాధ్యయనం చేసి వేదవేత్తలై వేద జ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మజ్ఞానులై పరమిత పరమాత్మయే అంతా. ఆది కారణం పరమిత పరమాత్మయే. అన్నిటి కారణం పరమిత పరమాత్మయే. ఒక్కడే అని అర్థం చేసుకొని ఆచరించిన వారు అమృత బభూవు అమరులైనారు. 7వ శ్లోకం. గుణాన్వయ యః ఫలకర్మకర్త. గుణాన్వయ సత్వరజతమ గుణాల సంబంధం చేసినవాడు. సత్వరజతమ గుణాన్వయులు. ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఎవరు? జీవుడు. ఫల కర్మకర్త. సుఖ దుఃఖ రూప భోగాలను ఇచ్చేవాడు. కర్మలకు ఫలం ఇచ్చేవాడు పరమిత పరమాత్మ. కృతస్య గుణాన్వయో యః ఫలకర్మకర్త కృతస్య తస్య ఏవ స చ ఉపభోక్త స విశ్వరూపః త్రిగుణ త్రివర్త్మ ప్రాణాధిపః సంచరతి స్వకర్మభి. స్వకర్మను అనుసరించి సంచరిస్తాడు జీవుడు. సంచరిత భిన్న భిన్న యోనుల్లో, భిన్న భిన్న శరీరాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు. స్వకర్మభి తన కర్మల కారణంగా, కర్మను అనుసరించి ఉపభోక్త అవుతాడు, భోగించేవాడవుతాడు. అనేక రూపాల్లో జీవుడు, అనేక రూపాల్లో, అనేక శరీరాల్లో, అనేక యోనుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు. విశ్వరూపుడు అవుతాడు. జీవుడు విశ్వరూపుడు అంటే అనేక రూపాలు, అనేక శరీరాలలో ఉండి అనేక రూపాలు పొందుతాడు. అప్పుడే స్త్రీ, అప్పుడే పురుషుడు అవుతాడు, నపుంసకుడవుతాడు, క్రిమి కీటకము, పశువులు, పక్షులు, చెట్లుగా, వృక్షాలుగా మారిపోతాడు. విశ్వరూపుడు, బహురూపుడు. జీవుడు కూడా బహురూపుడు అవుతాడు. స్వకర్మభి తన కర్మలను బట్టి, కర్మల ద్వారా. ఎక్కడున్నాడు? అంగుష్ట మాత్రుడు. జీవుడు కూడా అంగుష్ట మాత్రుడే. పరమిత పరమాత్మ కూడా అంగుష్ట మాత్రుడే. హృదయాకాశంలో ఉండేవాడు. హృదయాకాశం, హృదయ పుండరీకం, అంగుష్ట మాత్రం మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆకారం. అది ఇతర దేహాలలో, ఇతర శరీరాల్లో ఈ అంగుష్ట మాత్ర, ఈ పరిమాణం, ఈ కొలత ఉండదు. అంగుష్ట మాత్ర అంటేనే మానవ దేహం ఉన్నటువంటి కొలత. బొటన వేలంతా ఉన్నటువంటి ఆ హృదయ పుండరీకం తామర మొగ్గ, కమల మొగ్గ, వాలి ఉన్నటువంటి తామర మొగ్గ ఆకారం. అందులో ఉంటాడు జీవుడు. కానీ రవితుల్య రూపం. అంగుష్ట మాత్రో రవితుల్య రూప. సంకల్ప అహంకార సమన్వితుడు.
సంకల్పం ఉంటుంది, అహంకారం ఉంటుంది. ఇది నేను అనే బుద్ధి కూడా ఉంటుంది. సంకల్ప వికల్పాలని ఆలోచన కూడా చేస్తాడు మనస్సు ద్వారా. సంకల్ప అహంకార సమన్వితమైనటువంటి ఎవడైతే ఉన్నాడో ఆ జీవుడు అంగుష్టమాత్రుడు. బుద్ధే నిర్గుణేన బుద్ధే నిర్గుణేన ఆత్మగుణేన అంగుష్టమాత్రుడు. బుద్ధి అంటే బుద్ధి యొక్క లాంటి జ్ఞానం యొక్క బుద్ధి ఉపలబ్ధి జ్ఞానమితి అనర్థాంతరం అని న్యాయదర్శన సూత్రం. బుద్ధి ఉపలబ్ధి జ్ఞానం. బుద్ధి అంటే ఉపలబ్ధి కూడా అవుతుంది, జ్ఞానం కూడా అవుతుంది. బుద్ధి యొక్క అంటే జ్ఞానం యొక్క ఆ గుణం ద్వారా ఆత్మగుణేన చ తన యొక్క ఆత్మగుణ చిత్ స్వరూపం అనే గుణం ద్వారా గుణం ద్వారానే ఆర అగ్రభాగ. ఆరం అంటే చిన్న సూది లేదా చిన్న ఆకురాయి. ఆర ఒక సూది మొన ఎంత ఉంటుంది సూక్ష్మం అంత. అంగుష్ట మాత్రుడే కానీ రవితుల్య రూపం, సూర్యునితో సమానమైన రూపం. జడ శరీరాల్లో అనేక శరీరాలు తిరిగినప్పుడు అన్ని రూపాలు తనవే. నిజానికి శరీరం అంగుష్ట మాత్రమే, కానీ రకరకాల శరీరాలు ఉంటాడు కాబట్టి రవితుల్య రూపం. కానీ అంతేకాదు ఆత్మగుణం ద్వారా ఆర అగ్రభాగ, అగ్రమాత్రం సూది మున ఎంత ఉంటుంది అంతే. అది సూక్ష్మం, కానీ ఇంకా అంతకంటే సూక్ష్మం కూడా. ఆర అగ్రమాత్ర హి అపరః అపి దృష్ట. అపర ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అంతకంటే, ఈ శరీరానికంటే అపర అంటే ఈ శరీరం ఎంత ఉంటుంది దానికంటే అపరం విడిగా ఉంటాడు. శరీరానికంటే విడిగా ఉంటాడు జీవుడు, జీవాత్మ. అది కూడా తెలుసుకోవాలి. అపి దృష్ట, అలా చూస్తాడు. శరీరం నేను కాదనే భావన కూడా ఉండాలి. అటువంటి జ్ఞానం కూడా, విచక్షణ కూడా ఉండాలి. చాలా సూక్ష్మ జీవుడు, జీవాత్మ. ఎంత సూక్ష్మం అంటే బాలాగ్ర శతభాగస్య శతధా కల్పితస్య. ఒక బాల్ అంటే వెంట్రుక. అగ్ర వెంట్రుక చివర ఎంత ఉంటుంది అంటే నిలువుగా చూసినప్పుడు చాలా సన్నగా ఉంటుంది. దాన్ని శతభాగస్య 100 భాగాలు చేస్తే, ఆ 100 భాగాలు చేసి మళ్ళీ శతధా మళ్ళీ 100 భాగాలు చేయాలి. 100 అంటే 10,000. ఒకటి తర్వాత 4 సున్నాలు, 10,000వ భాగం అంత సన్నం. కల్పితస్య చేసినప్పుడు ఎంత సూక్ష్మం ఉంటుంది ఆ భాగం. ఒక భాగం భాగస్య భాగో జీవ స విజ్ఞేయ స చ అనంత్యాయ అనంత పదం కొరకు, పరమపదం కొరకు, మోక్షం కొరకు, అనంత కర్మ అనంత శక్తి కొరకు కల్పతే సమర్థుడవుతాడు. మోక్షం పొందడానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో అంత శక్తి, అంత సూక్ష్మమైనటువంటి జీవునిలో అంత ఆత్మశక్తి ఉంటుంది. అనంత్యాయ అంటే మోక్షం కొరకు, అనంత పదం కొరకు. అనంత్యాయ కల్పతే సమర్థుడవుతాడు. అంత సామర్థ్యం ఉంటుంది జీవనంలో. బాలాగ్ర శతభాగస్య శతధా కల్పితస్య చ భాగో జీవ స విజ్ఞేయ స చ అనంత్యాయ కల్పతే. అటువంటి జీవుడు ఎవరు, ఎలా ఉంటాడు? నైవ స్త్రీన పుమాన్ ఏషః న చ ఏవ అయం నపుంసకః యత్ శరీరం ఆదత్తే యత్ శరీరం ఆదత్తే యత్ శరీరం ఆదత్తే. ఏ శరీరాలు పొందుతాడో ఈ భోగ శరీరాలను ఆదత్తే గ్రహిస్తాడు. తేన సహ రక్షతే అందులో ఉంచబడతాడు, వాటి ద్వారా ఉంచబడతాడు. ఆ జీవుడు నా ఏవ స్త్రీ, జీవాత్మ. నేను స్త్రీని కాదు, నేను పురుషుణ్ణి కాదు, నేను నపుంసకుని కాదు, నేను ఆడ కాదు, మగ కాదు, ఏది కాదు, నేను జడము కాదు, ఈ శరీరం నేను కాదు, నేను జీవాత్మను, జీవుణ్ణి, ఆత్మను, చేతనముని, చిత్ స్వరూపం, జ్ఞాన స్వరూపం నేను అని తెలుసుకోవడం అవసరం. ఇది 10వ శ్లోకం. నైవ స్త్రీణ పుమాన్ ఏష నచ ఏవ అయం నపుంసకః.
యద్ యత్ 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 యద్ యత్ శరీరం ఆదత్తే తేన తేన స రక్ష్యతే, అందులో ఉంచబడతాడు, శరీరాలు ఉంచబడతాడు జీవుడు. స్వకర్మభి, తన కర్మలను అనుసరించి, తన కర్మల ద్వారానే. 11వ శ్లోకం. సంకల్పన స్పర్శన దృష్టి మోహై, సంకల్పన స్పర్శన దృష్టి మోహై గ్రాస గ్రాస అంబువృష్ట్యా చ ఆత్మ వివృద్ధి జన్మ. కర్మానుగాని అనుక్రమేణ దేహి స్థానేషు రూపాణి అభిసంప్రపద్యతే పొందుతాడు. మంచిగా పొందగలుగుతాడు. రూపాన్ని ఇప్పుడు ఎలా? సంకల్పన స్పర్శన, సంకల్ప వికల్పాలు, స్పర్శ, తర్వాత దృష్టి చూడడం, మోహై సంకల్ప వికల్పాలు, స్పర్శ, చూడడం, మోహం, వీటి ద్వారా అంటే అజ్ఞానం, మూఢత, వీటి ద్వారా. గ్రాస అంబువృష్ట్య, గ్రాసము అన్నం శరీరంలో వచ్చిన తర్వాత, పుట్టిన తర్వాత వృద్ధి అవుతుంది, శరీరం పెరుగుతుంది అన్నము ద్వారా, జలము ద్వారా. చెట్లు కూడా అంతే, వాటికి ఎరువు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, జలసించనం కావాలి, అలా పెరగడానికి, ఈ శరీరం పెరగడానికి. కానీ అంతేకాదు, సంకల్ప స్పర్శ దృష్టి, ఈ మోహంతో ఈ ప్రపంచంలో, మనస్సు యొక్క ప్రపంచం ఇదంతా. జీవాత్మ కర్మానుసారంగా దేహాన్ని పొందుతాడు. చేసినటువంటి పాపపుణ్య కర్మల ఫలితంగా భిన్న భిన్న స్థానాలు, భిన్న భిన్న దేహాల్లో ఉంటూ ప్రయాణం చేస్తుంటాడు. కర్మను అనుసరించి, కర్మల అనుసారంగా, అనుక్రమేణ వంతుల వారిగా, వరుసగా, దేహధారి జీవాత్మ, ప్రాణి స్థానేషు భిన్న భిన్న శరీరాలు భిన్న భిన్న స్థానాల్లో, భిన్న భిన్న శరీరాన్ని స్థానాల్లో, స్థితుల్లో, అనేక రూపాల్లో తిరుగుతూ శరీరాలు పొందుతుంటాడు, జన్మలు పొందుతుంటాడు జీవుడే. దేహదారి జీవాత్మ తన శుభాశుభ గుణాల ద్వారా స్థూలము, సూక్ష్మము, అనేక రూపాల్లో నిజానికి తానే ఎన్నుకుంటాడు. మనం కర్మలు చేస్తున్నామంటే మన కర్మల యొక్క ఫలితమే కదా. మనకి ఏ శరీరం కావాలో మనమే నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు, మనం చేసే కర్మను బట్టి. మన ఇష్టంతోనే మనం కర్మలు చేస్తాం, మనకు నచ్చినట్టే మనం ఉంటాం. అంటే అటువంటి శరీరాన్ని కోరుకుంటున్నాం. ఈ మానవ దేహం వచ్చిందంటే మనం కోరుకునే అటువంటి కర్మలు చేసినాం. ఇప్పుడు కూడా రోగాలు తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే మనం తెచ్చుకున్నాం, మనం ఇష్టపడి తెచ్చుకున్నాం. రోగాలు ఉన్నాయంటే అటువంటి తప్పులు చేసినాము, రోగాలు రావడానికి అనుకూలమైనటువంటి కర్మలు చేసినాం. అలాగే శరీరాలు రావడానికి కారణం మన కర్మలే కాబట్టి అది మన ఇష్టమే, మనమే తెచ్చుకున్నాం అనే విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది. దేహదారి ఈ జీవాత్మ శుభాశుభ సంస్కారాల ద్వారా, పాపపుణ్యాల ద్వారానే రకరకాల శరీరాల్లో అనేక రూపాలు మనం ఎన్నుకుంటాం. రూపాలు ఎన్నుకొని, శరీరాలను ఎన్నుకొని మనం తిరుగుతుంటాం. ఫలితం ఇచ్చేది పరమిత పరమాత్మనే, కానీ కర్మ చేసేది మనమే కాబట్టి అదంతా మన ఇష్టమే. పరమిత పరమాత్మ అన్యాయం చేయడం లేదు. ఈ దేహంతో, ఇంద్రియాలతో కలిసి ఉండడమే నిజానికి జన్మ. ఈ జన్మ కారణం మన కర్మయే. ఆత్మలు చేసే కర్మలే, క్రియలే. ఆ కర్మ, ఎటువంటి కర్మ చేస్తున్నామో ఆ కర్మ ఉన్నటువంటి గుణాలు ఏమిటి? అది పాపమా, పుణ్యమా, ఎంత పాపము, ఎంత పుణ్యము, ఎంత మంచి, ఎంత చెడు, కర్మల యొక్క గుణాలు.
మనం చేసే కదలికలు కావచ్చు, చేష్టలు కావచ్చు, మాటలు కావచ్చు, మనస్సు యొక్క ఆలోచనలు కావచ్చు, మన నిర్ణయాలు కావచ్చు, ఇదంతా కూడా మనమే చేస్తున్నాం. కానీ పరమపిత పరమాత్మను తిడుతుంటాం. స్థూలాని సూక్ష్మాని బహుని చ ఏవ రూపాని దేహి స్వగుణై వృణోతి. స్వగుణై మన గుణముల ద్వారా దేహి ఈ దేహాత్మ జీవాత్మ స్వగుణై తన గుణముల ద్వారానే వృణోతి వరిస్తాడు, ఎన్నుకుంటాడు, ఎంపిక చేసుకుంటాడు. క్రియాగుణై ఆత్మగుణైశ్చ క్రియాగుణముల ద్వారా ఆత్మగుణముల ద్వారా తేషాం సంయోగ హేతు అపర అపి దృష్ట అపరుణ్ణి ఆ పరమాత్మను భిన్నంగా చూడాలి. జీవాత్మ కంటే భిన్నంగా, పరమాత్మ కంటే భిన్నమైనటువంటిది జీవాత్మ. జీవాత్మ యొక్క కర్మలే కారణం. మిగతా అంతా కూడా పరివర్తనశీలం ప్రపంచం. 13వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అనాది అనంతం కైలస్య మధ్యే విశ్వస్యాత్ స్రష్టారం అనేక రూపం విశ్వస్య ఏకం పరివేష్టితారం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై. అన్ని పాశం నుండి ముచ్యతే, విడిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? పరమపిత పరమాత్మను ఆరాధించాలి. విశ్వస్య స్రష్టారం విశ్వ స్రష్టను, సృష్టికర్తను, ఈ జగత్ రచయితను అనేక రూపాల్లో అనేక ఆకారాల్లో పరమపిత పరమాత్మ యొక్క సామర్థ్యాన్ని, శక్తిని ప్రదర్శించడం జరిగింది. ఇది నా శక్తి, ఇది నా సామర్థ్యం, ఇది నా యోగ్యత అని పరమపిత పరమాత్మ అనేక రూపాల్లో తన శక్తిని ప్రదర్శించడం జరిగింది. అనేక రూపం విశ్వస్య, అది ఏకం అద్వితీయం. పరమపిత పరమాత్మ పరివేష్టితారం ఆవరించినాడు, చుట్టి ఉన్నాడు బ్రహ్మాండాన్ని, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను, విశ్వాన్ని కూడా చుట్టి ఉంచినాడు, బంధించి ఉంచినాడు. ఈ రకంగా తెలుసుకొని పరమపిత పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకొని జ్ఞాత్వ దేవం, ఆ దేవుణ్ణి, పరమాత్మ దేవుణ్ణి, పరమదేవుణ్ణి, మహాదేవుణ్ణి తెలుసుకున్న వారు ముచ్యతే విడిపోతారు, అన్ని పాశముల నుండి, అన్ని బంధనముల నుండి. శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు 5వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. ఎలా పరమిత పరమాత్మను పట్టుకోవడం ఎలా అంటే భావగ్రాహ్యం, అది భావముతో గ్రాహ్యం, శ్రద్ధతో, భక్తితో తెలుసుకోదగినది, పొందదగినది. అది అనేడ్యం, నీడలేనిది. పరమిత పరమాత్మకు నీడ లేదు, ఏ గూడు లేదు, ఏ ఇల్లు లేదు. కానీ అన్ని గూళ్ళన్నీ తనవే, జగతంతా తనవే. కానీ గూడు అవసరం లేదు, ఇల్లు అవసరం లేదు, ఆశ్రయం అవసరం లేదు, ఎవరి నీడ, ఎవరి సహకారం అవసరం లేదు. అనేడ్య ఆఖ్యం పరమిత పరమాత్మ ఆ రకంగా తెలుసుకోవాలి. భావ గ్రాహ్యం అనేడ్య ఆఖ్యం, భావ అభావకరం శివం. పరమిత పరమాత్మ భావం కాదు, అభావం కాదు, ఏది కాదు, అది శివం, కళ్యాణకరం. పరమిత పరమాత్మ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని చూసుకోవాలి. భావ అభావకరం, జగత్ రచన అనేది భావం అయితే, అభావం అనేది ప్రళయం. భావం సత్తా కనిపిస్తుంది, వ్యక్తం అవుతుంది. అభావం కనిపించదు. భావం అంటే సృష్టి, అభావం ప్రళయం. సృష్టి ప్రళయం చేసేవాడు. భావ అభావకరుడు, భావకరుడు అభావకరుడు, సృష్టికర్త, అభావకరుడు, ప్రళయకర్త. అందులో కూడా శివమే మళ్ళీ కళ్యాణకరమే. అందులో కళ్యాణం ఉంది. ప్రళయం చేయడంలో కూడా, సంహరించడంలో కూడా, సంహర్త, కర్త, ధర్త, హర్త, అందులో కూడా శివమే, కళ్యాణకారి శివం. అటువంటి కళాకారుడు, కళా సర్గకరం, కళాసర్గ సృష్టి రచన అనే కళ. 16 కళలు ఇంతకుముందు బ్రహ్మచక్రంలో చెప్పినట్టు 16 కళలు, అవి 16. పంచమహాభూతాలు 5, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు 10, మనస్సు 16. ఈ కళల ప్రపంచాన్ని
రచయిత. కళా సర్గకరం. సర్గం, సర్గం అంటే సృష్టి చేయడం. అదెవరు? దేవం, ఆ దేవుడు, ఆ పరమదేవుడు, మహాదేవుడు, పరమిత పరమాత్మను ఎవరైతే విధువు తెలుసుకుంటారో తే వారు జహు తను జనన మరణం అనే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడతారు. పరమిత పరమాత్మ ముఖ్యం అనుకున్నవారు ఇక మళ్ళీ శరీరంలోకి రావాలి, మళ్ళీ జన్మించాలి, మళ్ళీ జీవించాలి, మళ్ళీ మరణించాలి, ఇదంతా ఏమి ఉండదు. ఎవరైతే సరిగ్గా తెలుసుకుంటారో, ఆచరిస్తారో వారే ఏ విధువు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో తే వారు జహు తనువును శరీరంను విడిచిపెట్టేస్తారు. మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఇదే చరమదేహం, చివరి శరీరం. మానవ శరీరమే చివరి శరీరం కావాలి. మరొక శరీరం రావడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. మళ్ళీ మానవ దేహం కూడా అవసరం లేదు, ఏ దేహం అవసరం లేదు. జహు తనుని విడిచిపెట్టేస్తారు. సర్వై పాశై, అన్ని పాశం నుంచి విడిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏ పాశం మంచిది కాదు, ఏ బంధనం మంచిది కాదు. బంధువులు, బంధనాలు, బాంధవులు, మిత్రులు, పిల్లలు, ఈ ప్రపంచం, ఈ వస్తువులు, ఈ అధికారం, ఈ శరీరం, అన్ని పాశములే. సర్వపాశే ముచ్యతే. విశ్వస్య ఏకం పరివేష్టితారం జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై. అన్ని పాశం నుంచి విడిపోయి ప్రయత్నం చేయాలి. చరమదేహం కావాలి, చివరి మరణం కావాలి. మాటి మాటికి, రోజు రోజు, క్షణం క్షణం బ్రతుకుతూ చస్తుండడం కాదు. ఒకసారి చావాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ చావకూడదు. ఈ మానవ దేహం వదిలిపెట్టడమే చివరి మరణం కావాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో 5వ అధ్యాయం యొక్క సారం ఇది. జహూ తను శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసేయండి. ఋషుల మహర్షులు చేసినటువంటి వ్యవహారం ఇదే, వారి సాధన ఫలితం ఇదే. ఈ విధంగా శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో ఎలా మోక్షం పొందాలి, బంధనాలు ఏమిటి, ఈ కర్మ చేసేవారు, కర్మఫలాలు అనుభవించేది ఎవరు, మనం కోరుకుంటున్నాం, శరీరం రావాలనుకుంటున్నాం. వృణోతి సగుణై వృణోతి, దేహి సగుణై వృణోతి. ఈ దేహి, జీవాత్మ తన గుణముల ద్వారానే వరిస్తాడు, శరీరాన్ని వరిస్తున్నాడు. కష్టాలను, దుఃఖాలను, బాధలను, వ్యాధులను, సమస్యలను మనమే వరిస్తున్నాం, మనమే కోరుకుంటున్నాం, తెచ్చుకుంటున్నాం. ఇది ఒప్పుకోవాలి. ఇలా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, పశ్చాత్తాపం చెంది ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. పొరపాట్లను, దోషాలను ముందు ఒప్పుకోవాలి, పశ్చాత్తాపం చెందాలి, తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి, శుద్ధి కావాలి, శిక్షించుకోవాలి, దండించుకోవాలి, మళ్ళీ తప్పులు చేయకుండా చూసుకోవాలి. అలా శుద్ధమవుతూ ఈ క్షణం నుండి, ఈ దినం నుండి, ఈ శరీరంలోనూ ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యం. ఇప్పుడే సాధ్యం. మరొక క్షణం వస్తుందో రాదో, ఉంటుందో ఉండదో చెప్పడం కష్టం. ఇది అశ్వత్థ వృక్షం, ఉంటుందో ఊడుతుందో ఈ శరీరం అనే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం. అందుకే జాగ్రత్త అంటున్నారు ఋషుల మహర్షి. పూర్ణ పురుషార్థం చేసి, ఈ పురుషార్థంలో ఇదే చివరి శ్వాస అయినా పర్వాలేదు, ఈ పురుషార్థంలోనే, ఈ ప్రయత్నంలోనే మరణం సంభవించిన మోక్షమే, విజయము, వీర స్వర్గము. యుద్ధం చేయాల్సిందే, ఉద్యమించాల్సిందే. పూర్ణ పురుషార్థం దీని కొరకే. ఎందుకంటే ప్రాణాల కంటే ప్రియమైనది పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆనందం ప్రాణాల కంటే ప్రియం, అంతకంటే గొప్పది. ఓం భూహు భూరితువై ప్రాణ. పరమిత పరమాత్మే భూహు, ప్రాణాల కంటే ప్రియమైన వాడు పరమిత పరమాత్మ. పరమిత పరమాత్మ యొక్క ఆనందం అపార, అనంత బ్రహ్మానందం, విశుద్ధానందం, శాశ్వతానందం, నిత్య సత్యానందం. అది నిజమైన ఆనందం. అదే. ఇవి కావు, ఈ సుఖాలు కానే కావు, ఈ భోగాలు,
ఈ భోగాల ద్వారా లభించే ఈ తృప్తులు సంతృప్తులు సగం తృప్తి, క్షణిక తృప్తి, క్షణిక సుఖాలే. వీటి వెనుక మళ్ళీ దుఃఖాలే, దుఃఖ మిశ్రితాలే. ఈ సుఖాల వెనుక మళ్ళీ పాపపుణ్య కర్మలే చేయాల్సి వస్తుంది. పాపం లేకుండా, పుణ్యం లేకుండా ఈ సుఖం పొందలేము. ఈ ప్రపంచంలో ఈ భౌతిక సుఖాలను అందుకోవాలంటే పాపం పుణ్యం మిశ్రిత కర్మలు చేయాల్సిందే. మొత్తం పాపం కాకపోవచ్చు, మొత్తం పుణ్యం కాకపోవచ్చు, దానికి మళ్ళీ ఫలితం వస్తుంది, మళ్ళీ శరీరాలు వస్తాయి. మనమే వరిస్తున్నాం, మనమే కోరుకుంటున్నాం. మన పరిస్థితికి, మన సమస్యలకు మనమే కారణం. మనం కోరుకున్న పరిస్థితి ఇదంతా, ఈ దుస్థితి. అది అశాంతి కావచ్చు, నిరాశ నిస్పృహలు కావచ్చు, సమస్యలు కావచ్చు, రోగాలు, వ్యాధులు, బాధలు కావచ్చు, చిక్కులు, ఇబ్బందులు కావచ్చు, అశాంతి, నిరాశ, నిస్పృహలు, ఏదైనా, ఏ బాధ అయినా, ఏదైనా, మంచి అయినా, చేదైనా, ఏదైనా మనమే కోరుకుంటున్నాం, ఉంచుకుంటున్నాం, పెంచుకుంటున్నాం, ఇష్టంగా కాపాడుకుంటున్నాం. రోగాలను, బాధలను, నొప్పులను. రోగం ముదిరిపోతుందంటే కారణం ఎవరు? రోగం ముదరకుండా మనం చేసుకోవచ్చు కదా. రోగం ముదిరిపోయిందంటే ఆ నిర్లక్ష్యం ఎవరిది? మనదే. ఇన్ని కష్టాల్లో ఉంటున్నామంటే కారణం ఎవరు? ఈ దీనావస్థలో, ఈ హీనావస్థలో, ఈ దరిద్రంలో, ఈ కొరతలో ఇది లేదు, అది లేదు అంటున్నాం అంటే మనకు చివరికి బుద్ధి లేదు, జ్ఞానం లేదు, వివేకం లేదు, విచక్షణ లేదు. ఇది ఒప్పుకోవడం లేదు. నాకు జ్ఞానం లేదు, వివేకం లేదు, విచక్షణ లేదు, నాకు బుద్ధి లేదు అని ఒప్పుకోవాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది నా బుద్ధి ఏం పనిచేసింది, నా బుద్ధి గడ్డి తిందా. అప్పుడు తిట్టుకోవాలి, మనం తిట్టుకోవాలి, ఎవరిని తిట్టడం కాదు. నా బుద్ధి ఏమైంది, నా వివేకం ఏమైంది చూసుకోవాలి కదా. నా శరీరము, నా స్థితి, నా సుఖము. ఆ సుఖం అంటే ఏ సుఖము? విద్య అంటే ఏ విద్య? ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాను? మన గురించి మనకే తెలియదు, మన శరీరం గురించి తెలియదు, మన స్థితి గురించి తెలియదు, ఎక్కడున్నామో తెలియదు. స్పృహలో లేము, మైకంలో ఉన్నాం, మత్తులో ఉన్నాం, బురదలో ఉండి, ఆ దుర్గంధంలో ఉండి. అది దుర్గంధం అనుకోవడం లేదు, అది మురికి అనుకోవడం లేదు, అదే సుఖం అనుకుంటున్నాం. పందిలాగా, ఇతర ప్రాణుల్లాగా, జంతువుల్లాగా అదే మంచిది అనుకుంటున్నాం, అలాగే ఉంటున్నాం. పక్షులకు పంజరం ఇష్టమైపోయింది, పంజరం అనుకూలం అయిపోయింది. ఎగరకుండానే, ఏ ప్రయత్నం చేయకుండానే, పురుషార్థం చేయకుండానే కూర్చోబెట్టి పంజరం నుంచి తిండి పెడుతున్నారు. తినుకుంటూ పడుకున్నాం సోమర్లమై. అలా ఉంటుంది పంజరంలో పక్షిలాగా. మళ్ళీ పంజరంలోకి వెళ్తున్నాం. వెళ్ళిపోండి, ఆకాశంలో ఎగిరిపోండి అని స్వేచ్ఛనిస్తే మళ్ళీ పంజరంలోకి వెళ్తున్నాం. పరమిత పరమాత్మ పిలుస్తున్నాడు, రండి, స్వేచ్ఛగా తిరగండి, ఆకాశంలో హాయిగా ఎగరండి అంటే ఇంకా పంజరమే కావాలనుకుంటున్నాం. అస్థి పంజరం. ఇదే కారణం. అలవాటైపోయింది. మోహంలో ఉన్నాం, అజ్ఞానంలో ఉన్నాం కాబట్టి అర్థం కావడం లేదు. అజ్ఞానం నుంచి బయటకు రావాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరైతే ఇలా తెలుసుకుంటారో, ఏ విదుహు తే జుహుతనం, ఎవరైతే ఇలా తెలుసుకుంటారో, సరిగా అర్థం చేసుకుంటారో, ఆచరిస్తారో, వారు జుహు విడిచిపెడతారు తను శరీరాన్ని. ఇదే చివరి శరీరం. మాటి మాటికి ఋషులు మహర్షి చెప్పేది అదే. ఓ యతులారా, ప్రయత్నశీలులారా. యతి ప్రయత్నం చేసేవారు, పురుషార్థం చేసేవారు మీరు. ఓం క్రతోస్మర, మీరు క్రతువులు, ప్రయత్నశీలుడు, కర్మశీలుడు. ప్రతి జీవాత్మ నిజానికి కర్మ చేస్తుంది, మంచో చెడు, పాపం పుణ్యం ఏదో ఒకటి చేస్తుంది, కర్మ చేస్తుంది. అందుకే పరమిత పరమాత్మ వేదం ద్వారా ఓం క్రతోస్మర క్లివేస్మర, మీ శక్తి సామర్థ్యాలను తెలుసుకోండి, మీ బలాలను తెలుసుకోండి, మీ బలహీనతలు ఏమిటో, మీ బలం ఏమిటో, మీ సామర్థ్యం ఏమిటో తెలుసుకోండి. క్లివేస్మర, కృతం స్మర, చేసింది ఏమిటో చూసుకోండి. ఒకసారి మీరేం చేసినారో, చేస్తున్నారో చూసుకోండి. అందులో దోషాలు ఏమిటో ఆత్మ నిరీక్షణ చేసుకోండి. జీవన విధానం ఇది. లేకపోతే భస్మాంతం శరీరమే, శరీరం భస్మం అయిపోతుంది. ఇది ఉండదు, ఈ అందం ఉండదు, ఈ సౌందర్యం ఉండదు, ఈ యవనం ఉండదు, ఈ బలం ఉండదు, ఈ జ్ఞాపక శక్తి కూడా ఉండదు, ఈ బుద్ధి కూడా ఉండదు, ఈ విద్య కూడా అన్ని మర్చిపోతాం.
ఒక సమయం వస్తుంది, మర్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది. అటువంటి రోగాలు కూడా ఉంటాయి. మతి మరుపు. ఎంత మేధావైన, విద్వాంసుడైన, పండితుడైన చివరికి మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అన్ని మర్చిపోతాడు, ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాడు. అన్ని మర్చిపోయి అని ఇక్కడ విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. ఈ విద్యను, విద్వత్తును, పాండిత్యాన్ని, ఈ శక్తి సామర్థ్యాలను, ఈ నైపుణ్యాలను అన్నింటిని కూడా. అప్పుడెలా? చివరికి మిగిలేది ఏమిటి? ఇప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ క్షణంలోనే, ఉన్న క్షణంలోనే, ఈ దినంలోనే ప్రయత్నం చేద్దాం. పూర్తిగా, పరిపూర్ణంగా, పూర్ణ పురుషార్థం చేసి, ప్రయత్నం చేసి, అర్థం చేసుకొని ఇక హాయిగా, సురక్షితంగా, స్థిరంగా ఉండే ఆ స్థానాన్ని, ఆ దివ్యధామాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శం శుభం. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు, గురువర్య ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు సమర్పిస్తూ, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు, వందనాలు, అభినందనాలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. ఓం 3 సార్లు ఓంకారం చేద్దాం. జుహు తనుం. ఇదే చివరి దేహం కావాలి, ఇదే చివరి మరణం కావాలనే భావనతో పరమపిత పరమాత్మ యొక్క స్మరణం, 3 సార్లు ఓంకారం. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస నీడ నింపుకోండి. భక్తితో, భావనతో, శ్రద్ధతో ఓంకారం. ఓం. ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం. ఓం.